हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैक कळेबरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालं। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। गत अध्याय आम आलोचना करुले भगवान कृष्ण कथा मस्तक मयूर चूल कहीं से धारण कर रुक्मिणी की बुझाऊँ जहाँ को महापुरुष अच्युतानंद गोपाल उगाल शिष्य प्रशिष्य मान निकट में कहते कौन कहले ना प्रभु राम जिते देखिले मयूर मयूर दिवस सहवास करुचन अभिशाप देले रागिकी कोपे साप देले राम रिपा सांड पक्षी दिवसे रमण कर धर्म को फेखी। धर्म कर्म किसी न मानिकी दिवस कर ध्यान देवे हे ज्ञानी गुणी मंडली समाज को शिक्षा संस्कार देइछन्ति समस्त शास्त्र पुराण ऋषि मुनि माने आम शिक्षा ग्रहण करवा संस्कार शिखा आम कौन ना दिवस वर्जनीय स्त्री सहवास दिनटी हूँ वर्जनीय सहवास पे शास्त्र कहते आमर ये मत नुह ये शास्त्र मत तेणु महापुरुष कहले कहले बाबूरे कौन आमर ये व्यक्तिगत मत नहीं शास्त्रीय मत मानिकी चलिबा। कहले कौन अभिशाप देले प्रभु राम आजी ठारो तुम्भ वंशे रमणानो हिब रमण कले तक्षणी मूर्धना फाटिब मूर्धना फाटिब बाबू मूर्धना फाटिब मूर्धना फाटिब बाबू मूर्धना फाटिब। भगवान अभिशाप देइदेले प्रभु राम कहले हे पाषांड पक्षी दिवस एमती काम कल मु तुम अभिशाप दौची साप दौची कौन ना आज ठारू तुम वंशे रमण नहिब तुम वंशरे मयूर मयूरी तुम वंशरे आउ ये दैहिक सहवास आब ना हेले कौन फल हम हे ज्ञानी गुणी मंडली भल भाव बुझंतु ना दिवसे रमण कले तुमर मूर्धना फाटिब मूर्धना कले मस्तक यदि दिवस तुम्हें रमण कर सहवास कर जदि आज तुम वंशर के सहवास हेब आज तुम वंशर जदि के सहवास हे शारीरिक मिलन तुम्हें कर तुम मूर्धना फाटिब कले मस्तक फाटिज तेणु से हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जने मयूर मयूरी ये केवल दैहिक सहवास हुए नहीं। तेणु साप शुणी बेनी पक्षी मने भय पाई रघुनाथ चरण रे होइले भी नई रघुनाथ चरण रे होइले भी नई रघुनाथ चरण रे होइले भी नई। ये साप जेतबेले प्रभु देले दुई जन पाद तले पड़गले रघुनाथ चरण रे होइले विनयी पाद तले पड़गले कहले हे प्रभु हे जगदीश्वर हे जगन्नाथ कौन कले आपण आमको अभिशाप देदेले जे आम वंशरे आ दैहिक मिलन हेबनी सहवास हेबनी हेले मूर्धना फाटिज मस्तक फाटिज प्रभु
ପାଦ ତଳେ ଲୋଟିଗଲେ। ତ୍ରାହି ମାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାହି କର ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ଅପରାଧ କରିଛୁ, ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଆମକୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଯେ ବଂଶନାଶ ହେବ, ରମଣ ନୋହିବ କାହୁଁ ଶାବକ ଜନ୍ମିବ, ରମଣ ନୋହିବ କାହୁଁ ଶାବକ ଜନ୍ମିବ, ରମଣ ନୋହିବ କାହୁଁ ଶାବକ ଜନ୍ମିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧେୟାନୀ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈଚିତ୍ରମୟ ସୃଷ୍ଟି, ବୈଚିତ୍ରମୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଭୁ ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜଗତ କେମିତି ଗଢ଼ିଲେ, ସଂସାର କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଗଢ଼ିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କେମିତି କଲେ, ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହେଲେ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ସଂଯୋଗରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ନା ସଂସାର ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି। ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନରେ ବଂଶ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ହେ ରଘୁନାଥ ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସାପ ଦେଲେନି ଯେ ଆମର ବଂଶ ଏଇଠୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଆମର ବଂଶ ଏଇଠୁ ନାଶ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆମର ମିଳନ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ବଂଶ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ, ଆମର ବଂଶ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଂଶ ପଡ଼ିଯିବ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର। ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ବର ଯେ ବଂଶନାଶ ହେବ, ରମଣ ନୋହିବ କାହୁଁ ଶାବକ ଜନ୍ମିବ। ଯଦି ରମଣ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶାବକ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ହଉ 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 ହେଲା, ଭୁଲ ମାଗିଲ, ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲ, ପାପ ଉପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲ, ଭୁଲ ଉପରେ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତୁମେ କଲଣି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସାପ ଦେଇଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ଫଳିବ, ଇଏ ସାପ ମୋର ଫଳିବ, ରମଣ ହେଲେ ତମର ମୂର୍ଧନା ଫାଟିବ, ଇଏ ସାପ ମୋର ଫଳବତୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନା ବଂଶ କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ? ନା ତଥାପି ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ। ରଘୁନାଥ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଗୋପାଳ ଉଗାଳ, କହିଲେ ରମଣ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ। ନା ପ୍ରଭୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ? ଆକାଶରେ ମେଘ ଦେଖି କାମେ ହୋଇ ଭୋଳା, ନାଚୁ ନାଚୁ ରେ ତ ଖସି ପଡ଼ିବ ଭୂତଳ, ପଡ଼ିବ ଭୂତଳ ବାବୁ ପଡ଼ିବ ଭୂତଳ, ପଡ଼ିବ ଭୂତଳ ବାବୁ ପଡ଼ିବ ଭୂତଳ। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମର ଶାରୀରିକ ମିଳନ ନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ତୁମ ଭିତରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ। କେମିତି? ନା ଆକାଶରେ ନୀଳ ମେଘ ଦେଖି କାମେ ହୋଇ ଭୋଳ, ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ମେଘ ଦେଖିବ ଏ ମୟୂର, ସେତେବେଳେ ତୁ କାମରେ ଭୋଳ ହେଇକି ନୃତ୍ୟ କରିବୁ, କାମରେ ଭୋଳ ହେଇକି ତୁ ନାଚିବୁ। ଆଉ ନାଚିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହବ? ନା ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି ନାଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଗବାନ କ'ଣ ହବ? ନା ନାଚୁ ନାଚୁ ରେତ ଖସି ପଡ଼ିବ ଭୂତଳ, ନାଚୁ ନାଚୁ ରେତ ଖସିକି ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ନା ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ସନ୍ତାନ କେମିତି ହେବ? ଗର୍ଭରେ ଯଦି ନ ରହିବ ସନ୍ତାନ କେମିତି ହେବ? ସେ ରେତ ଯଦି ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପିତ ନ ହେବ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେବ? ନା ସେ ରେତକୁ ମୟୂରୀ ଯେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାରେ ନିଶ୍ଚେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାରେ ନିଶ୍ଚେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାରେ ନିଶ୍ଚେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ହେଲେ ନାଚୁ ନାଚୁ ଯେତେବେଳେ ରେତସ୍ଖଳନ ହେଇଯିବ, ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଭୂତଳରେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ମୟୂର କ'ଣ କରିବ? ନା ସେ ରେତକୁ ସେ ଖାଇବ। ଖାଇଲେ କ'ଣ? ନା ଆମ ଆଜ୍ଞାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ମୋ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମ ଦେଲେ ଆଶିଷ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ଆଜ୍ଞାରେ ମୟୂରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତ ଏ ରକମଣି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୟୂର ଚୂଳକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ୍ୟ
ମୟୂର ମୟୂରୀଙ୍କର ଇ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାକୃତିକ ମିଳନ ନୁହଁ, ଅପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାମକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। କାମ ବିକାଶ ଲୀଳା କରିନାହାନ୍ତି, କାମର ବିନାଶ ଲୀଳା ସେ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧେୟାନି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ଚୂଳ ଧାରଣ କରିଦେ। ହେ ରୁକ୍ମଣୀ, ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ନଥାଏ, ଥାନ୍ତି କି ନା ମାୟା କୃଷ୍ଣ। ନା ସେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କହିଲେ, କାହିଁକି ଏ କଥା ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ ନା, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କହିଲେ ଦେଖ ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେ ରାଣୀ ମାନେ, ତୁମେ ଯମୁନାକୁ କହିବ ଯେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯମୁନା ତୁ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଇଦେ। ଆମ ଆଗରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସିଏ ପୋଳା ପୋଳା ସବୁ ଖାଇଗଲେ। କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଯାହା ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଇଏ ପେଟେ ପେଟେକିରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଲେ। ଆମ ଆଗରେ ଖାଇକିରି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ କି କଥା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କହିଲେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏ ଯେ ପାପ କର୍ମ ନ ପଶଇ ତାର ପାଶ, ବ୍ରହ୍ମେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ ତୁଳେ ଯେନେ ଅଗ୍ନି ତେନେ ପାପ ହୁଏ ନାଶ, ତେନେ ପାପ ହୁଏ ନାଶ। ହେ ସୁଜନେ ତେନେ ପାପ ହୁଏ ନାଶ, ତେନେ ପାପ ହୁଏ ନାଶ। ହେ ସୁଜନେ ତେନେ ପାପ ହୁଏ ନାଶ। ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏ ଯେ ପାପ କର୍ମ ନ ପଶଇ ତାର ପାଶ, ବ୍ରହ୍ମେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ ତୁଳେ ଯେନେ ଅଗ୍ନି ତେନେ ପାପ ହୁଏ ନାଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଚିନ୍ତନେ ଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଯାହାର ମନ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ, ସଂସାର ଠାରେ ତାଙ୍କର ମନ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ, ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭିତରେ ଜଠର ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହା କିଛି ଖାଇଲେ, ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ପୋଡ଼ି ଜାଳିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଖାଇଲା କିଏ? ନା, ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ମନ ତ ଏଠାରେ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ମନ ମୂଳେ ପାପ କର୍ମ ଜାଣ, ମନ ମୂଳେ ସରବ ଗତି, ମନକୁ ଯେ ଜନ ଅମନେ ମିଶାନ୍ତି, ତେଣୁ ପାନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତି, ତେଣୁ ପାନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତି। ହେ ସୁଜନେ ତେଣୁ ପାନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତି, ତେଣୁ ପାନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତି। ହେ ସୁଜନେ ତେଣୁ ପାନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତି। ସେଥି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଋଷି ମୁନିମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ଯୋଗରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଳୁଥାଏ। ଯେମିତି ନିଆଁରେ ଯଦି ଆମେ ତୁଳାକୁ ପକେଇଦେବା, ତୁଳାକୁ ପକେଇଦେଲେ ନିଆଁର କ'ଣ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ? ନା, ତୁଳା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ନିଆଁର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଜଳୁଛି ନା, ସେ ଯାହା ଆପଣ ଦେବେ ସେ ସବୁ ଭସ୍ମୀ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାପୁରୁଷ ସନ୍ଥ ହାଡ଼ିଦାସ ଆଉଟା ଲୁହାକୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ଛତିଆ ବଟରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇଥିବା ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ହାଡ଼ିଦାସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଲଜାର ହୁସେନ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେଇ ଛତିଆ ନିକଟରେ ରହିଛି, କିଛି ଦୂର ଅନତି ଦୂରରେ ଭଟିମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ରହିଛି। ଆଉଟା ଲୁହା ଆଉଟା ହେଇଥାଏ। ସେ ଆଉଟା ଲୁହାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହାଡ଼ିଦାସ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି? ଆମେ ପିଇ ପାରିବା ନା। ସନ୍ଥ ଅର୍ଖିତ ଦାସ ସେଇଭଳି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ କଥା। ଆମିଷ ଅନେକ କହନ୍ତି ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଯିବେ, ଗୁମ୍ଫା ଏକାଦଶୀ ଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଏକାଦଶୀରେ ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଖିତ ଦାସଙ୍କର ସେ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ସେଠି ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇଥିବା ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଅର୍ଖିତ ଦାସ କହନ୍ତି ସେଠି ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୁଏ, ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ, ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୁଏ, ଶୁଖୁଆ ଭୋଗ, ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ?
ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନି ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଉପରେ। ସିଏ ଖାଉଥିଲେ, ମାନେ କହନ୍ତି ହଁ ସିଏ ଖାଉଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଜଣକ ଘରକୁ, ଖାଇବାକୁ ସିଏ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନି ଜଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗଲେ ବି ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଇଁଷ କି? अब सुंदर भाव में महापुरुष कहले, बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। नारी रजरो छ जातरे उद्धव हेले से माछ नामे ख्यातरे उद्धव हेले से माछ नामे ख्यातरे उद्धव हेले से माछ नामे ख्यातरे उद्धव। सुधीयानी ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष अच्युतानंद जीवन में गोटे परीक्षा होता। अनेक सन्थ महात्मा माने यही सम्मुखीन होते, यही परीक्षार सम्मुखीन से अर्खित दास हरिदास महापुरुष अच्युत सम्मुखीन होते। जितेबले अच्युती खाँ तर पत्नी डाकी घर को निमंत्रण कर डाकी अच्युतानंद महापुरुष घर को जाते एवं जिते आसन पकई बसिले प्रसादर व्यवस्था है, खाइबार व्यवस्था है, से रांधिक आमिष कहते मत जहाँ रोषे कर जो थे तुम्हें रखीच ऊपर गोटे कदली पत्र तुम्हें घोड़िक आण कदली पत्र घोड़ाई आसी हाथ में धरले तुलसी पत्र जल टिके धरिले निजर इष्ट आराध्य स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ को स्मरण करी जल जिते चलू चारिपटे बुलेदेले नैवेद्य अर्पण करदे कदली पत्र जो उठेदेले ताहा महाप्रसाद परिणत हो जाता। ये सन्थ महात्मा ये हूँ साधनार सिद्धिर पराकाष्ठा आउ कि नुहे। हरिदास से आउटा लुहा पी सन्थ अर्खित दास माछ भोग से दि जाए कहीं माछ कौन आईश कौन ना नारी रजरो छ जात हेले से माछ नामे ख्यात सेही माछ को तू न खाओ रे उद्धव निरामिष अंगरे रहरे उद्धव निरामिष अंगरे रहरे उद्धव निरामिष अंगरे रहरे उद्धव। नारी रजरो छ जात हेले से माछ नामे ख्यात आउ सेही माछ को तू न खाओ निरामिष अंगरे रह। से माछ को तू खाना कौन से माछ नारी रजर जो छटा जात है से कौन काम क्रोध लोभ मोह मद माच्छर्य यही छटा नारी रजरु सृष्टि होती। ध्यान देवे हे ज्ञानी गुणी मंडली कहले से ही माछ को तू न खाओ निरामिष अंगरे रह। तो निरामिष निरामिष नियठा चाखु थिले लागे मीठा बुझी ये माछ को तू खाना। तुम्भे जेबे कृपा करिब मोते थिब थोरी कृतांत किस करिब बोध सड़ इरी कृतांत किस करिब बोध सड़ इरी कृतांत किस करिब छार सढ़ इरी। अनेक जगार कि बोध लिखिंट कि छार लिखिंट तेणु तुम्भे जेबे कृपा करिब मोते थिब आवरी। अच्युतानंद महापुरुष सुंदर भाव में अष्टभुजरे कहले हे जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु तुम्भर जदि कृपा मो उपरे थिब ना ताले कृतांतक किस करिब बोध सड़ ऐरी सड़ ऐरी का अड़ ऐरी कहले कौन शत्रु। अच्युतानंद महापुरुष कहले बाहर शत्रु ताठारु ये भीतर शत्रु ये बेसी मारात्मक कहीं ना ये पर आपण जानी पारिबे ना ये केतेबेले आपनको भितरे सवार हेई आमको क्षति रे आमको असहाय करदेव आम क्षति रे पहुँचीदेव आमर सर्वनाश करदेव। काम मनीष भीतर काम आसिला केतेबेले आसीजिवो
କେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିବ, କି ଏତିକିଟା ସମୟରେ ଆସିବ, ନା ତାର ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାମ କେତେବେଳେ ଆସିବ? କ୍ରୋଧ, ରାଗ ଆସିଯାଏ ହଠାତ୍ କିନି, ରାଗ କ୍ରୋଧ କେତେବେଳେ ଆସିବ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ, କାହା ଯୋଗୁଁ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅଜଣା ଆସିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାହାର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ସିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ତାର ମୋର ପଡ଼ୁନି, ସିଏ ମୋର କ୍ଷତି କାଳେ କରିଦେବ। ଆଗରୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତର ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଇଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିନି ଆସନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୋଭ ଆସିଲା ଆମ ଭିତରେ। ଇଏ ଲୋଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏ ଶତ୍ରୁ ଲୋଭ ଦେଖିଲେ ଆସିଗଲା ହଠାତ୍ କିନି, କିଛି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କିନି ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ନାଲି କାର ଆଗରେ ପଳେଇଗଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଇଏ ଗଧା ପିଲାଟା ଥିଲା, ଏଇ ଦେଖ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିକି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବେଷ୍ଟେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି। ଦେଖିକି ଲୋଭ ଆସିଗଲା, ମୋର ଖଣ୍ଡେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଇଏ ଲୋଭ ଦେଖିକି ହଠାତ୍ କିନି ଆସିଗଲା, ଏ ଶତ୍ରୁ କାମ କରୁଛ, ଲୋଭ, ମୋହ ଆସିଗଲା, ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋହ। ମୋର କହିଲେ ତୁ ମୋହରେ ପଡ଼ିବୁ ବାବୁରେ, ଏ ମୋହକୁ ଛାଡ଼। ଆସିଗଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ଛଡ଼ ହେଉଛି ଆଇଁଷ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଛଡ଼ ହୋଇରି, ୟାକୁ ତୁ ଭିତର ଶତ୍ରୁକୁ ଆଗେ ଦମନ କର। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ, ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଯେ ପାପ କର୍ମ ନ ପୋଷଇ ତାର ପାଶ, ବ୍ରହ୍ମେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ ତୁଳସୀ ଅଗ୍ନି ତେନେ ପାପ ହୁଏ ନାଶ। ଅର୍ଖିଦାସ ଆଇଁଷ ସେଠି ଭୋଗ ହୁଏ, କାହିଁକି? ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ। ୟାକୁ ସେ ମାରିଥିଲେ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମତ୍ସର, କିଛି ବିକାର ନଥିଲା। ଏ ହାତରେ ପଥର, ଏ ହାତରେ ସୁନା ଦେଲେ, ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। କିଛି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ସବୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେଉଥିଲା। ସାଧୁସନ୍ଥ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ଖାଇନାହୁଁ। ଭଗବାନ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କଥା କହିଲେ, କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ହେ ସୁଧୀଜାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ, ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ, ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुधीजने आज पे आसंदो बाणी के ठारे विराम दबा, पुणी आसंदा अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।